Leakage. Leakage. आम्ही तर फार्मात घेतली ना, त्याच्यात एक बी गोळी असली तरी आपलं लोड होण्यासाठी गोळी घ्यायचं काम नाही तुला. Please concentrate. Next point, we have to start with the forms or states of water. सुरू राहायची मीटिंग केलिडो चे 5 किलो. आदित्य राऊत, आवाज बंद करा तुमचा. So in forms or states of water, already we know there are basic 3 forms of water. So water on earth is found in all the 3 states, that is solid, liquid and gaseous state. In the liquid form, water is present in ocean, seas, rivers, lakes and ponds. जे काही वेगवेगळे वॉटर बॉडीज आहे, म्हणजे जसं समुद्र असेल, नंतर नद्या असतील, छोटे मोठे तलाव असतील, या सगळ्या ठिकाणी पाणी हे लिक्विड फॉर्ममध्ये आपल्याला बघायला भेटतं. In solid form, water is found as ice and snow on high mountains, glaciers and at the poles. जे आपण नॉर्थ पोल, साऊथ पोल डिस्कस केले होते त्या ठिकाणी सुद्धा, आणि जे काही हाय माउंटेन्स आहेत किंवा ग्लेशियर्स आहेत या ठिकाणी तुम्हाला आईसच्या फॉर्ममध्ये किंवा स्नोच्या फॉर्ममध्ये वॉटर बघायला भेटू शकतं. अँड इन गॅसियस फॉर्म, वॉटर इज प्रेझेंट ॲज वॉटर वेपर इन एअर. Already we know this, water vapor is present in the atmosphere, that is the gaseous state of water. So in these 3 states, that is solid, liquid and gas, water is available. So next, the state of water can be changed by heating or cooling as follows. Means when ice is heated, it melts to form at 0 degrees Celsius. This is called as the melting point. Suppose if you take the ice cube and you start heating, or if you place this in the atmosphere, it starts melting. So however, if the water is cooled, it changes to ice at the same temperature, that is at 0 degree Celsius. जसं आपण फ्रीजरमध्ये जर का पाणी ठेवलं तर त्याचं काही वेळानंतर तुम्हाला आईस क्यूब झालेलं तुम्हाला बघायला भेटतात. So that is nothing but the freezing point of water. Therefore, these two terms, melting point and freezing point. Then change of water to water vapor is known as evaporation. Due to the evaporation, our clothes dry up even in the shade, and our perspiration dries up at room temperature. Water evaporates from surface of leaves by the process of ट्रान्सपिरेशन. बघा, इव्हॅपोरेशनचा फायदा आपल्याला कसा आहे, इव्हॅपोरेशनमुळे आपले जे काही कपडे वगैरे असतात शक्यतोवर आपण उन्हामध्येच वाळू घातल्या जातात, परंतु जर तुम्ही घराच्या आतमध्ये जर वाळू घातले तरी ते इव्हॅपोरेशननी कपडे हे वाळू शकतात. फक्त त्याचा इव्हॅपोरेशन रेट जो आहे, म्हणजे बाहेर लवकर वाळतील आणि घराच्या आतमध्ये थोडेसे उशिरा वाळतील, हा एवढाच फरक त्या ठिकाणी तुम्हाला बघायला भेटू शकतो. Next, water starts boiling at 100 degrees Celsius. This is known as the boiling point of water. At this temperature, water changes to steam. When steam is cooled, it changes back to water. This is known as condensation. हे सगळ्या टर्म्स तुमच्या ऑलरेडी केमिस्ट्रीमध्ये सुद्धा आपण डिस्कस केलेले आहे भरपूर वेळेस. So when water is heated up to at 100 degrees Celsius, it starts conversion. Means water will convert into the steam or gaseous state. And whenever this gas comes in contact with the cool surface or cold surface, it will condense again. That is called as the it will convert into water droplets. That is called as the condensation process. So here are melting point, freezing point, then evaporation and condensation. Already तुम्ही ह्या सगळ्या प्रोसेसेस डिटेलमध्ये स्टडी केलेल्या आहेत. Few additional information is also given. A glacier is a persistent body of dense ice that is constantly moving under its own weight. It is formed
when the accumulation of snow exceeds its ablation. Ablation means melting and sublimation over many years, often centuries. बघा हे जे ग्लेशियर्स जसं आपण जम्मू काश्मीर वगैरे साईड किंवा जे काही हिली एरियाज अंटार्क्टिका वगैरे अशा ठिकाणी हे जे ग्लेशियर आपल्याला बघायला भेटतात. सो दीज ग्लेशियर्स आर फ्रॉम मेनी इयर्स. ते त्या ठिकाणी भरपूर वर्षापासून आहेत. परंतु हळूहळू आपण आता जे ग्लोबल वॉर्मिंगचा धोका जे म्हणतोय, म्हणजे एखाद दिवशी असे होऊ शकते की फार मोठ्या प्रमाणात हे जे बर्फ जर का वितळायला लागलं तर त्यामुळं भरपूर मोठे मोठे पूर सुद्धा येऊ शकतात. त्याच्यामुळं हे ग्लेशियर वर्षानुवर्षे त्या ज्या सॉलिड फॉर्ममध्ये आहे ते तसे आहेत, एका दृष्टीने हे चांगलं सुद्धा आहे. सो ग्लेशियल आइस is the largest reservoir of fresh water on earth. Many glaciers from the temperate alpine and seasonal polar climates store water as ice during colder season and release it later in the form of meltwater as warmer summer temperature causes the glacier to melt, creating a water source that is especially important for use of plants, animals, and human beings when other sources may be scant. बघा आता हे जे काही एरिया दिले त्यांनी, म्हणजे अशा ठिकाणचे जसं टेम्परेट रिजन, अल्पलाईन अँड सीझनल पोलर क्लायमेट्स, हे असे एरिया आहेत की ज्या ठिकाणी सीझननुसार ॲटमॉस्फिअर हे बदलत राहील. म्हणजे उन्हाळ्यामध्ये टेम्परेचर जास्त राहील, थंडी असेल तर थंडी सुद्धा जास्त राहील. म्हणजे त्यावेळेस काय होतं, जेव्हा ऊन पडेल, व्हेनेवर समर इज देअर, दीज ग्लेशियर्स विल स्टार्ट मेल्टिंग. आणि आपण सुरुवातीला काय म्हटलंय, ग्लेशियर आइस इज द लार्जेस्ट रिझर्वायर ऑफ फ्रेश वॉटर ऑन दी अर्थ. जे ग्लेशियर्स आहेत ते फ्रेश वॉटरचा सगळ्यात मोठा स्रोत आहे. त्याच्यामुळं जेव्हा जेव्हा ह्या जे काही वेगवेगळे रिजन दिले त्यांनी, टेम्परेट, अल्पलाईन अँड सीझनल पोलर क्लायमेट्स, तर या ठिकाणी जसे ऋतू बदलतात, म्हणजे जेव्हा थंडी असेल तर तेव्हा ते ऑब्व्हियसली कोल्ड राहील, आणि जेव्हा समर येईल त्यावेळेस तिथं ऊन किंवा टेम्परेचर वाढल्यामुळं दीज reservoirs or these glaciers starts melting, and this melt water is utilized by plants, animals, and human beings for their day-to-day activities. Then within high altitude, मधुरा शांत बसा, ते क्लीन करा ते. Within high altitude and Antarctic environment, seasonal temperature difference is often not sufficient to release the melt water. बघा आपण जे म्हटलंय की जसं सीझन बदलतो तसं हे ग्लेशियरचं जे काही आईस असेल ते मेल्ट होईल आणि ते पाणी आपल्याला वापरायला भेटेल. बट समटाइम्स दिस टेम्परेचर डिफरन्स इज नॉट सफिशियंट. म्हणजे जो काही टेम्परेचर डिफरन्स त्या ठिकाणी क्रिएट होईल तो पाण्याला रिलीज करण्यासाठी त्या ठिकाणी सफिशियंट राहत नाही. So that's why they said that within high altitude and Antarctic environment, seasonal temperature difference is often not sufficient to release the melt water. कधी कधी हा टेम्परेचर डिफरन्स फार मोठा नसल्यामुळं छोट्या मोठ्या प्रमाणात पाणी त्या ठिकाणी मेल्ट होईल, आणि ते पाणी मेल्ट झाल्यानंतर जसं ह्युमन बिंग्स किंवा प्लांट्ससाठी वापरण्यात येईल आपण असं म्हटलं होतं. परंतु हे शक्यतोवर कधी कधी होत नाही. कारण काय, तर टेम्परेचर डिफरन्स हा त्या ठिकाणी सफिशियंट नाही आहे. त्याला तुम्ही टेम्परेचर ग्रॅडियंट सुद्धा म्हणू शकता. जेव्हा टेम्परेचर ग्रॅडियंट जास्त असेल, डिफरन्स जास्त असेल, तेव्हाच ते आईस मेल्ट व्हायला लागेल. तर हे झालं रिगार्डिंग फॉर्म्स ऑफ वॉटर. ट्राय टू एक्सप्लेन डिफरंट फॉर्म्स ऑफ वॉटर. हा शरयू. येस सर. पाण्याच्या 3 स्टेट आहे, सॉलिड, लिक्विड आणि गॅस. ओशन्स, सीज, रिव्हर्स, लेक्स, पॉन्ड्स मध्ये वॉटर लिक्विड फॉर्म मध्ये असतं, आणि अर्थच्या पोर्समध्ये किंवा हाय माउंटन्सवर जिथे आईस स्नो पडतो तिथे वॉटर सॉलिड फॉर्म मध्ये असतं. आणि जे आपल्या एअरमध्ये वॉटर वेपर प्रेझेंट असते म्हणजेच वॉटर गॅसेस फॉर्म मध्ये प्रेझेंट असते. आणि जेव्हा आईस 0 डिग्री सेल्सिअस जेव्हा असेल तेव्हा आईस हीट व्हायला लागतो, म्हणजेच तो मेल्ट होतो. 0 डिग्री सेल्सिअस आईसचा
मेल्टिंग पॉईंट पण आहे आणि फ्रीजिंग पॉईंट सुद्धा आहे. आणि जेव्हा वॉटर वेपरमध्ये कन्वर्ट होतं त्याला इव्हॅपोरेशन प्रोसेस असे म्हणतात. आणि जेव्हा आणि या इव्हॅपोरेशन प्रोसेसमुळे आपण जर घरात सुद्धा आपले कपडे वाळू घातले तर इव्हॅपोरेशन प्रोसेसमुळे आपले कपडे वाळू शकतात. आणि वॉटर जे आहे ते 100 डिग्री सेल्सिअसवर बॉईल व्हायला स्टार्ट होते. म्हणजे 100 डिग्री सेल्सिअस हा वॉटरचा बॉइलिंग पॉईंट आहे. आणि ते 100 डिग्री सेल्सिअसवर स्टेममध्ये कन्वर्ट होते. आणि जेव्हा ही स्टेम कूल सरफेसच्या कॉन्टॅक्टमध्ये तेव्हा तेव्हा ती स्टीम परत वॉटरमध्ये कन्वर्ट होते. याला कंडेन्सेशन असे म्हणतात. ओके. नेक्स्ट पॉइंट आहे वॉटर सायकल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज हायड्रोलॉजिकल सायकल. हे नवीन नाव त्या ठिकाणी तुम्हाला बघायला भेटतंय. वॉटर सायकल इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज हायड्रोलॉजिकल सायकल. हायड्रो मीन्स वॉटर. सो दिस cycle already we have discussed this many times. Bada, water constantly moves from the earth to the air and comes back to the earth again. This constant circulation of water in nature is known as water cycle or hydrological cycle. निसर्गामध्ये हे जे काही पाण्याचं चक्र आहे, म्हणजे जे काही पाणी इव्हॅपरेट होतं ते पहिले हवेमध्ये जाऊन म्हणजे वॉटर वेपर्स होईल, नंतर परत पृथ्वीवरती म्हणजे इट विल फॉर्म क्लाउड्स अँड अगेन कम बॅक टू द अर्थ. सो दिस प्रोसेस और दिस सायकल इज कॉल्ड ॲज द वॉटर सायकल. हाऊ इट वर्क्स दॅट वी हॅव टू चेक. फर्स्ट, the water in seas, rivers, lakes, ponds or streams evaporate because of heat of the sun. Then plants also give out large amount of water vapor from their leaves through the process of transpiration, and water vapor rises up. बघा, सुरुवातीला जेव्हा स्टार्ट कुठून होते ही वॉटर सायकल, फर्स्ट प्रोसेस इज इव्हॅपरेशन. वॉटर विल इव्हॅपरेट फ्रॉम व्हेरियस वॉटर बॉडीज. जे काही वेगवेगळे सोर्सेस आहे आपले, ओशन, सीज, रिव्हर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, तर या सगळ्या स्त्रोतापासून पाणी हे इव्हॅपरेट होईल. सनरेज विल फॉल ऑन द these water bodies and water will start evaporation. Also, as we know, leaves from the trees are leaving the water in the form of water vapors, that is called as the transpiration. So large amount of water vapor from their leaves through the process of transpiration. म्हणजे या दोन प्रोसेस या ठिकाणी कारणीभूत आहे. एक इव्हॅपरेशन मध्ये पाण्याची वाफ होईल आणि दुसरी ट्रान्सपिरेशन, म्हणजे जे काही झाडांच्या पानामध्ये जे काही पाणी असेल ते इव्हॅपरेट होणे, दॅट इज कॉल्ड ॲज द ट्रान्सपिरेशन. सो इव्हॅपरेशन अँड ट्रान्सपिरेशन. Then the water vapor rises up. The air higher up in the atmosphere is cooler. This cools the water vapor and it condenses to form the tiny drops of water. These drops of water unite together to form the clouds. बघा, आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे कंडेन्सेशन प्रोसेस काय असते. तर व्हेनेवर दीज वॉटर वेपर्स मूव्स ॲट हायर अल्टिट्यूड, जेव्हा ह्या वॉटर वेपर्स ज्या तयार झालेल्या आहे इव्हॅपरेशन आणि ट्रान्सपिरेशननी, आणि ह्या जेव्हा वरती जातील ॲटमॉस्फिअरमध्ये ॲट हायर अल्टिट्यूड, दीज वॉटर वेपर्स विल कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द कोल्ड सरफेस, किंवा इट विल हॅव अ कूलर ॲटमॉस्फिअर, ड्यू टू विच these water vapors will condense, and on condensation these water vapors will convert into small tiny droplets, and these tiny droplets will unite together, they will add with each other and they will form a cloud. As the clouds get cooled further, more water drops unite together and become bigger. हळूहळू ही जी कंडेन्सेशन प्रोसेस आहे ही त्या ठिकाणी होत राहील आणि याचा फार मोठा एक क्लाउड त्या ठिकाणी तयार होईल. When they become too heavy, they fall on the earth as rain. In colder weather, the water may fall as hail or snow. बघा, जेव्हा हे जे ढग असेल म्हणजे पाण्याने भरलेले जे ढग असतील हे फार हेवी होतील. When they become too heavy,
दे फॉल ऑन द अर्थ ॲज अ रेन. नंतर ते हेवी झाल्यानंतर पावसाच्या स्वरूपात जमिनीवरती परत येतील. सो इन कोल्डर वेदर द वॉटर मे फॉल ॲज हेल ऑर स्नो. कधी कधी आपल्याला बघा अतिशय जास्त जर का थंडी असेल तर म्हणून त्याने मेन्शन केलंय इन कोल्डर वेदर ते वॉटर मे फॉल ॲज हेल ऑर स्नो. म्हणजे कधी कधी आपल्याला गारा सुद्धा बघायला भेटतात किंवा कधी कधी बर्फ सुद्धा. म्हणजे स्नो आणि गारा हे तुम्हाला डिफरन्स माहिती आहे. स्नो हा एकदम हलका असतो आणि हेल गारा आपल्याकडे पडतात त्याच्यामुळे तुम्हाला तेही माहिती आहे. गारा ह्या जस्ट लाईक स्टोन्स ह्या असतात. तर या फॉर्ममध्ये हे सर्कल म्हणजे water vapors will come into the earth surface in the form of rain. Again this rainwater will move into the various water bodies. Then some water will seep into the, or that is called as the infiltration process. And again this water will starts evaporating. म्हणजे परत काही एका सीझन नंतर जेव्हा परत ऊन पडेल इव्हॅपरेशन प्रोसेस सुद्धा ही निसर्गामध्ये कंटिन्युअसली चालू राहील. परत इव्हॅपरेशन आणि ट्रान्सपिरेशन होईल, परत कंडन्सेशन होईल, परत क्लाउड फॉर्मेशन होईल आणि परत पुन्हा जे क्लाउड फॉर्मेशन झाल्यानंतर हे जे वॉटर वेपर असतील ह्या पाण्याच्या स्वरूपात किंवा पावसाच्या स्वरूपात पृथ्वीवरती परत वापस येतील. सो दिस इज द सिक्वेन्स अँड दिस सायकल इज वर्किंग ऑर हॅपनिंग रेग्युलरली इन द ॲटमॉस्फिअर. हे कंटिन्युअस प्रोसेस आहे, ही कधी स्टॉप होत नाही. ही जर का स्टॉप झाली तर सगळं जे काही चक्र आहे आपलं निसर्गाचं हे डिस्टर्ब होऊ शकतं. सो दिस इज वॉटर सायकल. चालेल, पहिले वॉटर सायकल एक्सप्लेन करा, नेक्स्ट पॉईंट आपण नंतर बघू. प्लीज ट्राय टू एक्सप्लेन वॉटर सायकल. हा, वैष्णवी. Yes, sir. There are mainly two ways of forming the clouds, or the main process of water cycle, which is first evaporation. In evaporation, the water from the water bodies such as lakes, rivers, dams, etc. are converted into streams and then clouds. This process is called evaporation. And second is transpiration. In this process, the more water which is left behind after the process of photosynthesis in the plants, the water it converts into water vapor, and it also get converted into clouds, and this process is called transpiration. When the weather is cool, these clouds turn into water vapors, and this water droplets, and it may cause rain, or when there is more cold weather, it may cause hail or snowfall. धनश्री. Yes, sir. Water constantly move from the earth to the air and come again. This is known as the water cycle or the hydrological cycle. When the water evaporates as water vapor from the water bodies like lakes, river, and ocean, this water vapor becomes cool and it moves up, and the condensation happens to form cloud. These tiny water droplets will combine together and they will form a cloud. And the precipitation will occur in the form of rain or snow. Then this rainwater will be percolated through soil to from a groundwater, or it will be absorbed by the plant and animal. And the rest of the water will return to river, lake, and ocean, etc. ओके, बघा समोर द पॉइंट आहे. द रेन वॉटर फॉल्स एव्हरीवेअर. द रेन दॅट फॉल्स ऑन द लँड मे. म्हणजे पाऊस पडल्यानंतर त्याचं डिस्ट्रीब्युशन कसं होतं ते दिलेलं आहे समोर. इट विल ड्रेन इन टू रिव्हर्स अँड स्ट्रीम्स. मीन्स व्हॉट एव्हर द रेन फॉल इट विल गेट डिस्ट्रीब्युटेड इन टू द व्हेरियस वॉटर बॉडीज. वेगवेगळ्या वॉटर बॉडीजमध्ये ते सुरुवातीला ऍड होईल. सीप थ्रू द सॉइल अँड गॅदर अंडरग्राउंड ॲज ग्राउंड वॉटर. त्यातलं काही पाणी हे जमिनीमध्ये ऍब्सॉर्ब होईल.
सुरुवातीला शक्यतो असं म्हणतात की जे काही पाऊस पडतो तो बऱ्यापैकी ऍब्सॉर्ब केला जातो आणि जेव्हा बऱ्यापैकी लेव्हल म्हणजे अटेन होते त्यानंतर हे पाणी फ्लो व्हायला लागतं. सो that is infiltration process. Initially it will happen, that is seepage through the soil and gather underground as a groundwater, then fall on high mountains and get frozen. During summer it melts and flows into rivers. This water again evaporates and water cycle in nature goes on. बघा काही वेळेस हा जो पाऊस आहे हा हाय माउंटेन्स वरती पडतो आणि पडल्यानंतर तिथेच फ्रोज होऊन म्हणजे इट विल गेट फ्रोझन. त्या ठिकाणी लगेच त्याचं बर्फामध्ये किंवा आईसमध्ये कन्वर्ट होऊन जाईल तो अँड इट विल फॉर्म अ ग्लेशियर्स. And in summer these glaciers or ice will melt and it will add again to the various water bodies, for example rivers, and this cycle in nature continues repeatedly. So this is the distribution of rainwater. Next, due to the occurrence of water cycle in nature, the total amount of water vapor on our planet more or less remains the constant. ही वॉटर सायकल आपल्या निसर्गामध्ये कंटिन्युअसली चालू राहिल्यामुळं आपल्या पृथ्वीवरचं जे काही पाण्याची पातळी आहे ही बऱ्यापैकी कमी किंवा अधिक, म्हणजे पाऊस जर चांगला पडला तर पाण्याची पातळी चांगली राहील, पाऊस जर कमी पडला तर पाण्याची पातळी ही कमी होईल. म्हणून त्या ठिकाणी त्याने असं म्हटलंय मोर ऑर लेस, कधी जास्तही असू शकते कधी कमी असू शकते. सो मोर ऑर लेस रिमेन्स दी कॉन्स्टंट, कमी अधिक प्रमाणात प्लस मायनस होऊ शकतो थोडंफार त्या ठिकाणी. Next question answer session, that is illustrative questions are there. First question, please try to answer. What are renewable sources? Please raise your hands. Ujjwal. Yes, sir. Sir, the resources such as water and air, which are constantly renewed through rapid natural cycles, they are known as renewable natural resources. Gauri Lakde. Yes, sir. The renewable resources are the resources which can never be run out or can be replaced within a reasonable period of time. Examples are sunlight, air, water, etc. ओके, बघा आपण सुरुवातीला डिस्कस केलंय रिन्युएबल सोर्सेस आर दोज सोर्सेस दॅट विल नेव्हर रन आउट, म्हणजे हे कधीच संपणार नाहीये. जरी संपले, जसं फॉर एक्झाम्पल वॉटर, जर का पाऊस पडला नाही तर पाणी हे कमी होतं, ठीक आहे, परंतु संपेल असं नाही. सो दॅट्स वाय दीज आर द एक्झाम्पल सनलाइट, एअर अँड वॉटर. म्हणून त्यांनी काय म्हटलंय, इट विल आयदर नेव्हर रन आउट ऑर रिप्लेस विद इन अ रिजनेबल पिरियड ऑफ टाइम. रिप्लेस होईल म्हणजे समजा यावर्षी पाऊस कमी पडला तर पाण्याची पातळी कमी होईल आणि पुढच्या वर्षी जर का एक्सेस पाऊस पडला तर तो रिप्लेस झालाय, म्हणजे परत त्याने त्याची लेवल अटेंड केली. सो दॅट्स वाय इट इज सेड दे आर रिप्लेस विथ अ रिजनेबल पिरियड ऑफ टाइम. एका पर्टिक्युलर टायमामध्ये ते त्याची लेवल अटेंड करून गेली. सो दिस आर कॉल्ड एज दी रिन्युएबल सोर्सेस. नेक्स्ट, राईट डाऊन एनी 3 uses of water for plants. सोपा प्रश्न एकदम. केतकी. Yes, sir. Water is required for the process of photosynthesis, and water is also required for the germination of seed and their growth. The plants require water for transportation to the various parts of a plant, from roots and the transportation food from the leaves of different plant parts of a plant. Okay. बघा सिंपल आहे, तुम्हाला नावं सांगितलं तरी सफिशियंट माहिती आता डिटेल्स. फर्स्ट, दॅट इज फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वॉटर इज यूज. देन प्लांट्स रिक्वायर वॉटर फॉर ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स. झाडामध्ये जे काही ट्रान्सपोर्टेशन होतं फ्रॉम रूट टू द अपर साइड ऑर फ्रॉम लिव्स टू द व्हेरियस पार्ट्स, दॅट इज झॅलेम अँड फ्लोएमचं जे फंक्शन आपण डिस्कस केलेलं आहे, त्यासाठी सुद्धा वॉटर हा महत्वाचा रोल प्ले करत असतं त्या ठिकाणी. देन वॉटर इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड अँड देअर ग्रोथ. कोणत्याही झाडाची ग्रोथ होण्यासाठी किंवा जर्मिनेशन होण्यासाठी, सुरुवातीला जर्मिनेशन म्हणू आपण, म्हणजे
सीड मधनं पहिले जे काही प्लांट बाहेर पडेल आणि त्या प्लांटची ग्रोथ होण्यासाठी सुद्धा पाण्याचा रोल हा त्या ठिकाणी महत्वाचा असेल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन फिगर शोज द प्रोसेसेस इन्व्हॉल्व्ड इन वॉटर सायकल. फिगर ऑब्झर्व करा व्यवस्थित. Okay, these processes are labeled by numbers 1 to 7 and are given in jumbled form. Unjumble the process and match them with respective numbers. आता तुम्हाला ठीक आहे, आपण हे एवढं खेळत बसल्यापेक्षा तुम्ही मला सांगा आता नंबर 1, व्हॉट इज मीन बाय नंबर 1? नंबर 1 काय रिप्रेझेंट करतंय फिगर मध्ये? Ground water. ग्राउंड वॉटर. Ground water. Okay. Second, number 2 here. Evaporation. This will shows evaporation. Water will evaporate. Then third, Condensation. correct. It shows Formation of clouds. formation of clouds by the process of condensation. Third, then fourth मध्ये काय झालंय? Clouds. फोर्थ मध्ये क्लाउड्स फॉर्म झालेत. देन फिफ्थ इकडे खाली घेतलं त्यांनी. ऍक्च्युली फिफ्थ आधी विचारायला पाहिजे. Transpiration. करेक्ट. ट्रीज मधने इव्हॅपोरेशन दाखवलेलं आहे त्या ठिकाणी, दॅट इज ट्रान्सपिरेशन. फिफ्थ नंबर. देन सिक्स्थ इन्फिल्ट्रेशन. पडलेला पाऊस हा जमिनीमध्ये इन्फिल्ट्रेट और सिपेज, दॅट इज सिक्स्थ नंबर. अँड सेवन्थ काय हा इथे? रेनफॉल. पाऊस पडतो या ठिकाणी, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द प्रेसिपिटेशन. चालेल बघा. नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ फ्रेश वॉटर. फ्रेश वॉटरचे कोणते कोणते सोर्सेस आपल्याला अवेलेबल आहे ते बघायचे आहेत. द टू मेन सोर्सेस ऑफ फ्रेश वॉटर आर सरफेस वॉटर अँड ग्राउंड वॉटर. जे जमिनीच्या वरती आहे त्याला म्हणतात सरफेस वॉटर, आणि जे जमिनीच्या आतमध्ये त्याला म्हणता येईल ग्राउंड वॉटर. फर्स्ट, सरफेस वॉटर. Surface water is rainwater that has not yet seeped into the ground or gone into the sea. म्हणजे पडलेला जो काही पाऊस असेल तो सुरुवातीला जमिनीमध्ये जाईल असं नाही प्रत्येक वेळेस. समटाइम्स इट विल फ्लो ऑन दी सरफेस ऑफ दी अर्थ अँड इट विल रीच टू द ऑर गॉन इन टू द सी. म्हणजे तो जाऊन समुद्राला, म्हणजे पहिले रिव्हरला भेटेल, रिव्हर जाऊन अल्टिमेटली समुद्राला भेटेल. रेन वॉटर इज द प्युरेस्ट फॉर्म ऑफ वॉटर, दो समटाइम्स द फर्स्ट रेन ऑफ द सीझन इज ऍसिडिक ॲज इट अकोमोडेट्स द इम्प्युरिटीज प्रेझेंट इन द एन्व्हायरमेंट. हाऊएव्हर द सबसिक्वेंट शॉवर्स आर प्युअर वॉटर. आपण हे बघा, तुम्हाला आठवत जर असेल तर 6th स्टँडर्ड मध्ये आपण सुरुवातीला हे डिस्कस केलं होतं मिसकन्सेप्शन्स मध्ये. सुरुवातीला जो काही पाऊस पडेल तो प्युअर फॉर्म मध्ये राहत नाही, कारण की ऍटमॉस्फिअर मध्ये जे काही इम्प्युरिटीज असतात, डस्ट पार्टिकल्स वगैरे, हे ऍटमॉस्फिअर मध्ये सस्पेंडेड फॉर्म मध्ये असतात. व्हेनेवर रेन ऑकर्स, तर जेव्हा पाऊस खाली येत असेल त्यावेळेस ह्या ज्या काही इम्प्युरिटीज आहे ऍटमॉस्फिअर मधल्या, त्या पावसाच्या पाण्यासोबत मिक्स होतात. त्याच्यामुळे सुरुवातीला पडणारा पाऊस हा म्हणजे प्युअर नसेल असं म्हणता येईल. आणि त्याच्यानंतर जे काही पाऊस पडेल दॅट इज कॉल्ड ॲज सबसिक्वेंट शॉवर्स आर ऑफ प्युअर वॉटर. त्याच्यानंतर ज्या काही पावसाच्या सरी पडतील त्या तुमच्या प्युअर असतील. सुरुवातीच्या सरी ह्या थोड्याशा इम्प्युअर फॉर्म मध्ये राहू शकतात. द सोर्सेस ऑफ सरफेस वॉटर आर रिव्हर, पॉन्ड, स्ट्रीम्स अँड लेक्स इन विच वॉटर कम्स फ्रॉम द रेन्स अँड मेल्टेड ग्लेशियर्स. हे काही वॉटर सोर्सेसचे नावं दिले त्या ठिकाणी, जसं नद्या असतील, छोटे मोठे तलाव असतील, नंतर ग्लेशियर असतील. या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला सरफेस वॉटर हे अवेलेबल राहील, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज दी फ्रेश वॉटर. रिव्हर्स अँड लेक्स आर द युज्युअल सोर्सेस ऑफ सरफेस वॉटर फॉर लार्ज सिटीज. नद्या आणि छोटे मोठे तलाव शहरांमध्ये असलेले हे त्या शहरांसाठी फ्रेश वॉटरचे सोर्सेस आहेत असं तुम्ही म्हणू शकता. देन चालेल. नेक्स्ट पॉइंट इज ग्राउंड वॉटर. बिफोर दॅट यू कॅन एक्सप्लेन फर्स्ट पॉइंट. ट्राय टू एक्सप्लेन सरफेस वॉटर.
हा, संस्कृती. Yes, sir. Surface water is a rainwater, and rainwater is a purest form of water. Sometimes the first rain becomes acidic due to the accumulation of impurities which are present in the environment. However, the subsequent showers are a pure water. The source of surface waters are rivers, ponds, streams, and lakes, in which water comes from rains and melted glaciers. नेक्स्ट पॉइंट आहे ग्राउंड वॉटर. काय आहे आपण डिस्कस करू हा. व्हॉट इज मीन बाय ग्राउंड वॉटर अँड युटिलायझेशन ऑफ दिस रेन वॉटर. If we dig a hole in the ground near a water body, we may find that the soil is moist. The moisture in the soil indicates the presence of water underground. If we dig deeper and deeper, we would reach a level where all the space between the particles of the soil and gaps between the rocks are filled with water. बघा, तुम्ही हे सगळ्यांनी एक्सपिरियन्स केलं असेल. जेव्हा आपण छोटा जरी खड्डा केला तुम्ही काही थोडंसं 2-3 फुटापर्यंत, तुम्हाला इमिजिएटली असं थोडंसं ओलावा जाणवायला लागतो मातीमध्ये. म्हणजे सरफेस जो असेल तो ड्राय जरी असला आणि जर का तुम्ही खड्डा खणायला सुरुवात केली, खोदल्यानंतर तुम्हाला एका लिमिट नंतर थोडंसं मॉइश्चर किंवा ओलसरपणा त्या ठिकाणी मातीमध्ये जाणवेल. आणि जसं जसं आपण जमिनीच्या आतमध्ये जाऊ, if we dig deeper and deeper, we would reach a level where all the space between particles of soil and gaps between the rocks are filled with the water. जसं आपण बोर वगैरे घेताना बघतो, जोपर्यंत पाणी लागत नाही, म्हणजे आपला प्रयत्न असा असतो की 200-300 फुटापर्यंत आपण बोर घेतो. एका लिमिट नंतर ज्या ठिकाणी पाणी असेल अशा ठिकाणी तो बोर पोहोचल्यानंतर त्यामधनं पाणी हे बाहेर पडायला लागतं. म्हणजे ते पाणी जमिनीवरती यायला लागतं. हे तुम्ही एखाद्या बघितलंय असेल भरपूर जणांनी. द अप्पर लिमिट ऑफ दिस लेअर इज कॉल्ड ॲज वॉटर टेबल. तर ही जी काही लेवल जमिनीच्या आतमध्ये असते त्याला म्हणतात वॉटर टेबल. जमिनीच्या आतमध्ये असलेल्या पाण्याच्या पातळीला म्हणतात वॉटर टेबल. The water table varies from place to place and it may even change at a given place. At some places it may be less than a meter deep, while at other places it may be as deep as 100 meters or more. The water found below the water table is known as groundwater. बघा, जमिनीच्या प्रत्येक ठिकाणी पाण्याची पातळी ही सगळ्याच एरियामध्ये सारखी असेल असं नाहीये. काही ठिकाणी तुम्हाला 50-60 फुटावर जरी गेलं, यांनी फार कमी डिस्टन्स दिलं हे. इट मे बी लेस दॅन अ मीटर डीप. 1 मीटर म्हणजे फार कमी झालंय. आजकाल 200-300 फूट लोक बोर घेतात तेव्हा कुठं पाणी लागतंय. ऍक्च्युली ते रिझन सुद्धा तसंच आहे की सगळेच लोक बोर घेतात, त्याच्यामुळं जो काही उपसा म्हणता येईल किंवा पाण्याचं युटिलायझेशन, जमिनीतल्या पाण्याचं युटिलायझेशन हे जास्त झालेलं आहे. त्याच्यामुळं लेव्हल ही पहिले पाणी समजा असं म्हणता येईल की 100 किंवा 80-90 फुटावर सुद्धा पहिले पाणी लागायचं. परंतु आता लोकांनी इतके बोर घेतले की ते पाण्याची पातळी जमिनीमध्ये तुम्हाला 200-300 फुटापर्यंत सुद्धा कधी कधी पाणी लागत नाही. सो द वॉटर विच इज फाउंड बिलो और अंडर द सॉइल, that is called as the groundwater. The definition is highlight करून ठेवा. The water found below the water table is known as groundwater. The rainwater is the main source of groundwater. The rainwater and water from the other sources such as rivers and ponds seeps through the soil and fills the empty spaces and cracks deep below the ground. This process of seeping of water into the ground is called infiltration. The groundwater does get recharged by this process. बघा, सगळ्या वॉटर बॉडीज मध्ये जे काही पाणी प्रोव्हाइड होतं किंवा त्याची लेवल मेंटेन होते ही फक्त आणि फक्त रेन वॉटरमुळेच पॉसिबल आहे. त्यासाठी दुसरा कोणताच अल्टरनेटिव्ह कोणाकडेच नाहीये. म्हणजे जेवढा पाऊस जास्त राहील तेवढी वॉटर बॉडीज ज्या आहेत वेगवेगळ्या त्यांची पाण्याची पातळी ही मेंटेन होईल. तर हा पडलेला पाऊस जमिनीमध्ये जेव्हा ऍब्सॉर्ब होईल
म्हणजे पडलेला पाऊस जमिनीमध्ये ऍब्सॉर्ब झाल्यानंतर त्या प्रोसेसला तुम्ही म्हणू शकता इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस. अँड दिस इन्फिल्ट्रेशन or it is also called as seepage. So this infiltration or seepage will helps in maintaining the water table or groundwater level, and thus we can say that the groundwater get recharged. जसं आपण म्हणजे रिचार्ज होणे म्हणजे परत त्याची लेवल मेंटेन होईल. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज द ग्राउंड वॉटर डज गेट रिचार्ज. म्हणजे पाऊस पडल्यानंतर हे पाणी ऍब्सॉर्ब होईल जमिनीमध्ये आणि त्यामुळं जमिनीमधल्या पाण्याची पातळी ही परत पूर्ववत होऊन जाईल. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज द रिचार्जिंग ऑफ द ग्राउंड वॉटर. नेक्स्ट, ॲट प्लेसेस द सीप्ड water collects between the layers of the hard rocks. This is called as the aquifer. Aquifer are huge underground tanks filled with gravel and rocks from which water can be pumped out. Tubewell and hand pumps are used to draw out water from aquifers to the surface of the earth. ऍक्विफायरचा अर्थ काय होतो, जमिनीमध्ये जे काही फार मोठे मोठे खडक असतात, ह्या खडकांच्या मध्ये कधी कधी पाणी साचून राहतं आणि पाणी कलेक्ट झाल्यानंतर जेव्हा त्या ठिकाणी बोर वगैरे पोहोचेल आणि जेव्हा हा खडक किंवा रॉक फुटेल किंवा तोडला जाईल, त्यानंतर हे जे पाणी त्या ठिकाणी जमा झालेलं असेल, समजा दोन खडकांच्या मध्ये जी काही गॅप असेल त्या ठिकाणी सुद्धा भरपूर पाणी हे जमा झालेलं असू शकतं. तर अशा ठिकाणाला काय म्हणायचंय, ऍक्विफायर. हा वर्ड ध्यानात ठेवा. खडकांच्या मध्ये जी काही स्पेस असते त्यामध्ये जे काही पाणी साचतंय त्याला म्हणतात ऍक्विफायर. अँड धिस वॉटर कॅन बी पंप्ड आउट विथ द हेल्प ऑफ बोरवेल. म्हणजे आपण जे काही ट्यूबवेल म्हणा किंवा हँडपंप म्हणा, जसं खेड्यामध्ये हापशी वगैरे म्हणतात त्याला, किंवा त्याला आपण जे बोर वगैरे घेतो आजकाल, त्याद्वारे आपण हे पाणी परत वरती आणतो आणि त्याला युटिलाइज करत असतो. चालेल, उद्या बघू आपण. हे टाइम संपत आलेला आपला.